Yes, Akka. Yes, sir. Okay. So this is what we are looking at. Okay, we'll just continue that. It is sheer grace as Christ apportioned it. Whose choice is it? It's his choice. రిసీవర్ది కాదు, పుచ్చుకునే వాళ్ళు ఎంచుకోవడానికి కాదు, జస్ట్ రెండు చేతులతో రిసీవ్ చేసుకోవడమే అంతే. ఎంతో గ్రేట్ఫుల్గా ఇట్ ఈస్ హిస్ చాయిస్. ఎంచటానికి లేదు, నాకు ఇది వద్దు అంటానికి లేదు, నాకు అది కావాలి అంటానికి లేదు. ఉందంటారా? ఆపేక్షించచ్చు కదా అక్క, అడగచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ, డిజైరింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. అదే కావాలంటాం అంటానికి నువ్వు అది కావాలని కోరుకోవడానికి తేడా ఉంది కదమ్మా. Am I clear? Yes అక్క, క్లియర్. ఓకే ఓకే. సో డిమాండ్ కి డిజైర్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. ఓకే, సో గివర్ చాయిస్, నాట్ రెసిపియంట్ చాయిస్. we can desire, కావాలి, because he said that ask and it shall be given. We can desire, we can ask, but not to demand or reject కదా. ఇచ్చింది రిజెక్ట్ చేయడానికి కానీ, నాకు అదే కావాలి అనే డిమాండ్ కానీ చేయడానికి. వర్స్ 11, సో క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ గేవ్, మళ్ళీ అగైన్ రిపిటిషన్, గ్రేస్ నాట్ మెరిట్, యాజ్ క్రైస్ట్ అపార్షన్డ్ ఇట్, ఇట్స్ హిస్ చాయిస్, అండ్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ గేవ్, మళ్ళీ దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. ద అపోజిల్స్, ద ప్రాఫిట్స్, ద ఎవెంజలిస్ట్, the pastors, the teachers. Here the gifts like apostles, prophets, evangelists, elders, and teachers, they are gifts here. Okay, so we see that. So purpose is also written in 12th verse. What is the purpose? What is the purpose? Verse 12. What is the purpose? So that the body of Christ may be built up. To equip his people. Equip his people for works of service. ఆ ఎక్విప్ పీపుల్ కూడా చేయడానికి ఎందుకు? ఫర్ వర్క్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. గిఫ్ట్స్ ఆర్ ఫర్ సర్వీస్. అందుకే జాన్ స్టార్ట్ గారు అలా సింప్లిఫై చేసి చెప్పేశారు. గిఫ్ట్స్ ఆర్ ఫర్ సర్వీస్. అవి స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ అవ్వచ్చు, సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ అవ్వచ్చు. గిఫ్ట్స్ టు ఎక్విప్ హిస్ పీపుల్ ఫర్ వర్క్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, సో దట్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మే బి బిల్ట్ అప్. మన సామ్రాజ్యాన్ని కట్టుకోవడానిక, ఇండివిజువల్స్ అపోజిల్ అని టైటిల్ పెట్టుకొని ఆ సామ్రాజ్యాన్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానిక, ప్రాఫిట్ అని టైటిల్ పెట్టుకుని ఆ సామ్రాజ్యాన్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానిక, ఇవాంజలిస్ట్ అని టైటిల్ పెట్టుకొని సామ్రాజ్యాలను బిల్డ్ చేసుకోవడానిక, ఎవరి సామ్రాజ్యాలు వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకోవడానిక. వాట్ ఫర్ ద గిఫ్ట్స్? అల్టిమేట్ గా the body of Christ may be built up. That is the purpose. So this is the basic study from 7 to 12. Okay, so 7 to 12 answers these basic questions. Who gets spiritual gifts? Who gives? And how it is given? It's sheer grace of God, not our merit. Not our merit. And what is the purpose? Whose choice is which gift we receive? Whose choice is the giver's choice? So with this basic understanding, we'll go forward that spiritual gifts are unity and diversity. Verse 7 refers to Christ's grace in bestowing different gifts. Grace. And actually it is a quotation from Psalm 68 verse 18.
He's talking about that psalm. And there are two terms here we need to understand. The term charismata used for gifts. Not here in Ephesians, but in Romans and 1 Corinthians, charismata is used for gifts. Although Paul does not employ it here in Ephesians, yet clearly he is referring to it. ఆ మాట ఇక్కడ వాడలేకపోయినప్పటికీ కూడా అదే తను రిఫర్ చేస్తాడు. అండ్ క్యారిస్ మ్యాటా. క్యారిస్ మీన్స్ గ్రేస్ అండ్ క్యారిస్ మ్యాటా మీన్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గ్రేస్. సో దీస్ టూ వర్డ్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ the gifts of the Holy Spirit. It is very important to understand the difference between them. That is grace, saving grace, and charismata, gifts of grace, service grace. Saving grace, the grace which saves sinners, is given to all who believe. Andarki. Service grace also is given to each and every believer, but there is diversity. The grace which equips God's people to serve is service grace. Service grace is given in differing degrees according to the measure of Christ's gift. So, the unity of the church is due to charis. We are all united. We are all members of one family, the family of God, because of God's grace. He saved us, saving grace, and we became the children of God. God's grace having reconciled us to himself. But at the same time, diversity of the church is due to charisma. Unity is due to charis, and diversity is due to charismata. The gifts distributed to church members. So they are not against to each one. యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అనేవి ఒకదానికొకటి అగెనిస్ట్ కాదు, ఆపోజిట్ కాదు. ఇట్స్ చాలా క్లియర్గా తీసుకొస్తున్నారు. డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్స్ ఎన్రిచెస్ ద యూనిటీ. యాక్చువల్గా చిన్నప్పుడు మనం సోషల్ చదువుకునేటప్పుడు, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రెడ్ సోషల్ బుక్లో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే ఉంది. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని అంటే అశోక్ చక్రవర్తి ఫస్ట్ టైం. బికాస్ హిందుస్థాన్ దెన్ అనమాట. అప్పుడు మనకి ముస్లిమ్స్ అండ్ హిందూస్ ఉండేవాళ్ళు. సో వాళ్ళ మధ్యలో యూనిటీని తీసుకురావడానికి ఈ వర్డ్ని కాయిన్ చేశారు అప్పుడు, యూనిటీ ఇన్ డివర్సిటీ. యాక్చువల్లీ అశోకుడి కంటే ముందే స్క్రిప్చర్స్లో ఎప్పుడో దేవుడు యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేది, నాట్ ఓన్లీ దట్ యూనిటీ ఈజ్ ఎన్రిచ్డ్ బై ది డైవర్సిటీ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ అనేది చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గ్రేస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గ్రేస్. నాట్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు, కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు మనకి ప్రైజెస్ అన్నారు వాటిని, బట్ సమ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ అని కూడా అంటారు, ఇస్తారు బాగా ఫేర్గా చేస్తే కనుక. అలాంటివి కావు. ఇట్స్ ఓన్లీ నాట్ బై మెరిట్ బట్ బై గ్రేస్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకో. గాడ్ హ్యాస్ మెనీ అండ్ డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్, డైవర్స్ గిఫ్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, నానా రకాలు ఉన్నాయి అదనమాట. గాడ్ గివ్స్ అకార్డింగ్ టు హిస్ చాయిస్, ఆయన ఇష్టం. గాడ్ గివ్స్ ఎవ్రీవన్ వితౌట్ పార్షియాలిటీ, ఎలాంటి పార్షియాలిటీ లేకుండా, ఫేవరెటిజం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇస్తాడు ఆయన. గాడ్ గివ్స్ విత్ ఎ పర్పస్. ఆ ఇవ్వడంలో ఎయిమ్లెస్ కాదు ఆయన. గాడ్ వాంట్స్ ద గిఫ్ట్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎడిఫికేషన్ ఆఫ్ అదర్స్,
and for the praise of his glory. Two things are very, very important. Edification of the gift is for others. అంటే మన పాపులారిటీ పెంచుకోవడానికి, మనల్ని చాలా బాగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి, మనల్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి గిఫ్ట్ దేనికి? మనల్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికా? మనల్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికా? మనకు పాపులారిటీ తెచ్చుకోవడానికోసమా? దేనికి గిఫ్ట్? There is always a temptation to promote ourselves based on our gift, to project self, and to look for popularity. అందుకే దేవుడు చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు, God wants the gift to be used for the edification of others, not to gain, not for selfish gain, but the edification of others and for the praise of his glory. ఈ పదం ఎఫిషియన్స్ బుక్ లోనే చూస్తాం, ఫర్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ అని. ఆయన కృపా మహిమకు కీర్తి కలగాలని అంట. గిఫ్ట్స్ డిఫరెంట్ బట్ నాట్ అన్ఈక్వల్. అంటే చాలా ఉన్నాయి, నానా రకాలు ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని నాసిరకం, కొన్ని తక్కువ, కొన్ని ఎక్కువ, అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా? చెప్పండి. లేదు, లేదు, అలాంటిది ఏమీ లేదు. నాట్ అన్ఈక్వల్. ఆల్ హ్యావ్ సేమ్ వర్త్. ఆల్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ బట్ నాట్ సేమ్. ఒకే రకం కాదు, నానా రకాలు. ఎన్నిసార్లు ఆ మాట వాడారు, నానా రకాలు. కొరింథియన్స్ లో ఈచ్ ఈస్ ఎ ప్రెషియస్ గిఫ్ట్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద గివర్. ఈచ్ గిఫ్ట్ ఈస్ ప్రెషియస్, ఎంతో ప్రెషియస్ అన్నమాట. అందుకే ఆ బట్ అనేది మళ్ళా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ వర్స్ లో ద వర్డ్ బట్ ఇండికేట్స్ దట్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ యునీక్ గిఫ్ట్స్. అవి యునీక్, అవి ఈక్వల్, నాట్ సేమ్, డిఫరెంట్. యునీక్, డిఫరెంట్, ఈక్వల్ ఇన్ వర్త్ అనేది మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఆల్దో వీఆర్ ఆల్ షేరింగ్ దీస్ 7 things in common. అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ముందు అనమాట. ట్రయూన్ గాడ్, వన్ స్పిరిట్, వన్ ఫాదర్, వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ఫెయిత్, వన్ బ్యాప్టిజం, అదంతా కామన్. బట్ మనం అందులో మన ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి దేవుడు ఇచ్చాడు. వీఆర్ నాట్ ఆల్ ద సేమ్. అందరమీ పాడేవాళ్ళం, అందరమీ మ్యూజిక్ వేసేవాళ్ళం కాదు. మ్యూజిక్ వేసేవాళ్ళు, ఆ మ్యూజిషియన్స్ లో కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎంత డైవర్స్, అంతే డైవర్స్ ప్లేయర్స్, మ్యూజిషియన్స్ కూడా. దేర్ ఈస్ సమ్ మెజర్ ఆఫ్ గిఫ్టింగ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ పర్సనలీ. మనకి ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ కి ఎంత పర్సనల్ గా అనమాట, పర్సనలైజ్డ్, టైలర్ మేడ్ గిఫ్ట్స్ ఇవి. టైలర్ మేడ్ గిఫ్ట్. హూ ఇస్ దట్ టైలర్ అంటే ఆయనే, దేవుడే, జ్ఞానం కలిగిన దేవుడే అన్నమాట. సో ఎంతో పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ అంటున్నారుగా ఈ రోజుల్లో. అంటున్నారండి, అంటున్నారా? దట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ కదా, అవునా? రీసెర్చ్ డ్రీమ్ ఏంటి? అందరికీ ఒకే మందు అనా? కాదు, పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ అన్నారు. బట్ అవర్ గాడ్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎంతో పర్సనల్ టచ్, విత్ ఎ పర్సనల్ టచ్ ఆయన ఇచ్చాడు అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ గాడ్ గివెన్ ఎబిలిటీస్ అండ్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్? ఏంటి తేడా ఏంటండి వీటికి? గిఫ్ట్స్ అండ్ టాలెంట్స్ అని అన్నారు కదా, గిఫ్ట్స్ అండ్ టాలెంట్స్ కి తేడా ఏంటి అంటే, గాడ్ గివెన్ స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ బ్లెండ్ అండ్ ఇంటర్వైన్ లైక్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే కొన్నిసార్లు పుట్టుకతోనే వచ్చేవి,
కొంతమందికి న్యాచురల్ ఎబిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. గాడ్ గివెన్ ఎబిలిటీస్, న్యాచురల్ టాలెంట్స్, వాటిని టాలెంట్స్ అంటాం. అది కూడా దేవుడిచ్చిందే. స్వరం ఉంది కదండి, పాడటానికి స్వరం. అదేమైనా మనం డిజైన్ చేసుకుని ఆ స్వరంతో పుట్టామంటారా, లేకపోతే దేవుడు మనకి ఇచ్చిందా స్వరం? మాట్లాడాలి మీరు. దేవుడిచ్చిందే అక్క. దేవుడిచ్చిందే. అది కూడా ఎంత అసలు ఎంత యునిక్ గా ఉంటుందో. వాయిస్ 100 మందిలో ఉన్న ఫోన్ మనకు రాగానే, మనం ఒకవేళ ఈమె నేమ్ చూడగానే, వాయిస్ వినగానే ఎవరి వాయిస్ వెంటనే మనం రికగ్నిషన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ అవర్ వాయిస్ మనం పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా పెద్దగా మారదు. మంచి స్వరం, చక్కటి మెలోడియస్ వాయిస్ కొంతమందికి దేవుడు ఇచ్చాడు, వచ్చింది. అది బై బర్త్ దేర్ మెలోడీ ఇన్ దేర్ వాయిస్. అది దేవుడు ఇచ్చిందా లేకపోతే మనం తెచ్చి పెట్టుకుందా? దేవుడు ఇచ్చిందే. దేవుడిచ్చిందే. దేవుడు ఇచ్చింది. మనకి ఎగ్జోడస్ 31:3-5 లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనపడుతుంది. అందులో బెజలేల్ గురించి. ఆల్రెడీ కార్పెంటరీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి తనకి, ఎక్సలెంట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. దేవుడిచ్చిందే అని క్లియర్ గా అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, కానీ అవి ఏం చేశాడు దేవుడు? వాటిని న్యాచురల్ స్కిల్స్ ని ఏం చేశాడు దేవుడు? టెంపుల్ వర్క్. వెన్ టైమ్ కమ్ he has to do the temple work చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, filled with him with divine spirit, with ability, intelligence, knowledge in every kind of craft to devise artistic design, to work in gold, silver, bronze, in cutting stones for setting, and in carving wood, in every kind of craft. మరి అది న్యూ టెస్టిమెంట్ లో ఈ క్రాఫ్ట్ వర్క్ లిస్ట్ చేయబడిందా అండి గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ లో? కనబడదు, అందుకే లిమిట్ చేయలేమంటున్నాం మనం. అది మనం అక్కడే ఇక్కడే అంతా లిస్ట్ చేసేసి, ఒక లిస్ట్ తయారు చేసేసి ఇదే లిస్ట్ అంటానికి లేదు. యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, గాడ్ గివ్స్. అవసరాన్ని బట్టి ఆయన నానా విధాలైన కృపావరాలు అవసరాన్ని బట్టి సంఘక్షేమాభివృద్ధి కోసం ఆ రోజుల్లో బెస్లేల్కి దేవాలయం కట్టడానికి ఎలాగైతే ఇచ్చాడో దేవుడు, ఆ న్యాచురల్ టాలెంట్ని, ఆ న్యాచురల్ ఎబిలిటీని ఎట్లాగ దేవుడు స్పిరిట్ తో నింపి ఎనేబుల్ చేశాడో అదే రకంగా దేవుడు చేస్తాడు. సో దట్స్ అబౌట్ ది టాలెంట్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్ మనం చూసుకుంటే గనక. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. మీరు అది కూడా ఆలోచించారు కాబట్టి ఒకసారి దాని గురించి చూసి ముందుకెళ్దాం. ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్, ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఒకటేనా, డిఫరెంటా? గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద indwelling of the Holy Spirit. ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అంటే మన లైఫ్ లో బయటికి కనిపించేవి. ఓకే ఓకే. మరి గిఫ్ట్? గిఫ్ట్ దేవుడిచ్చేది, ఫ్రూట్ మనం బేర్ చేసింది. కాదా? ఎక్సలెంట్ రాణి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్? ఫ్రూట్స్ అనలేదు కదండి వీటిని. ఆత్మ ఫలము ఏదనగా అన్నారు, అంతేనా? ఫలాలు కాదు ఇది. ఇట్స్ లైక్ అన్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్ అనమాట. నేను బాటనిస్ట్ కదా, అందుకని ఇట్స్ లైక్ అన్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్. అందులో షడ్రుచులు ఉంటాయి, అలాగనమాట.
ఎక్కడుంది మనకి ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ గురించి? గలేషియన్స్ 5:22 అన్న అక్క. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. హౌ టు గెట్ 5:22, గలేషియన్స్ 5:22 and 23 చదువుతారమ్మా? గలేషియన్స్ 5:22-23 చదువుతారమ్మా? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus. ఎస్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ 22-23 థ్యాంక్ యూ. మనం ఎఫిషియన్స్ 2nd verse లో చదివాం కదా, అక్కడ కూడా ఇవి కనపడ్డాయా? ఉన్నాయి అక్క. ఆ, జెంటిల్నెస్ అదన్నమాట. ఉన్నాయి అక్క. ఆ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ టు బేర్ ద ఫ్రూట్. ఎలాగ బేర్ చేయాలి? ఫ్రూట్ బేరింగ్ ఎలాగా అంటే జాన్ 15 లో మనం చదువుకుంటాం ఫ్రూట్ బేరింగ్ ఎలాగా. హౌ టు బేర్ ద ఫ్రూట్ అంటే రిమైన్ ఇన్ మీ అని అన్నాడు. నాలో నిలిచి ఉండకుండా మీరు ఫలించలేరు అని చెప్పాడు. రిమైన్ ఇన్ మీ, రిమైన్ ఇన్ మై వర్డ్స్, రిమైన్ ఇన్ మై లవ్. సో వీఆర్ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వీఆర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అందరికీ కూడా ఇదే ఫలమా, లేకపోతే ఫలాలు కూడా వేరు వేరా? ఫలం వేరా? ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్. ఫలాలు ఇవన్నీ ఉండాలి అక్క, అందరికీ ఒకటే ఫలం అందరికి, అందరికి అదే. ఆల్ ఆఫ్ అస్, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ should bear the fruit of the Spirit. Fruit is expected. Fruit we should bear. ఎంతో ఇది ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, దీర్ఘశాంతం, దయాళత్వం, మంచితనం, విశ్వాసం, సాత్వికం, ఆశా నిగ్రహం. యాక్చువల్లీ విశ్వాసం మనం చూసేటప్పుడు అది గిఫ్ట్ ఆఫ్ అది గిఫ్ట్స్ లో కూడా ఉంది కూడా అక్క. కనబడుతుంది అన్నమాట. ఫ్రూట్ లో కొరింథియన్స్. కనబడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అందరిమీ ఇదే ఫ్రూట్ అన్నమాట. అంటే ఐ వాంట్ టు యాడ్ 1 పాయింట్ అక్క. వెల్కమ్. అంటే గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది అంటే కృపావరాలు ఉన్నా లేకపోయినా ఈ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ మాత్రం మ్యాండేటరీ యాజ్ ఏ బిలీవర్ అండ్ క్రైస్ట్ ఫాలోవర్. మ్యాండేటరీ అని గట్టిగా నేను బిలీవ్ చేస్తాను అక్క, కృపావరాలు ఉన్నా లేక. అయితే కృపావరాలు అన్నావు కదమ్మా, ప్లూరల్ అన్నావు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. మెనీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కృపావరాలు అసలు ఉండాలి అనేది కాదు, పొందటం అది కదమ్మా, రిసీవింగ్ అది. అవునా? కృపావరాలు అన్నప్పుడు ప్లూరల్ గా ఏమి రిసీవ్ చేసుకోం, బట్ అట్లీస్ట్ 1 రిసీవ్ చేసుకుంటామా, చేసుకోమా? According to his word, otherwise we make God and his word ఆయనని పార్షియాలిటీగా చేస్తామన్నమాట. ఆయన అందరికీ ఇస్తాడు కాబట్టి ఒక్కటన్నా ఉంటదని. ఇది ఒకటే ఫలం, అందరికీ ఉండాల్సిన ఫలం ఇది. బికాస్ అక్కడ వరాలు డైవర్స్ కాబట్టి మెనీ, ఆ మెనీ పర్పస్
అదంతా మనం చూస్తాం. బట్ ఇది క్యారెక్టర్, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్, అవర్ క్యారెక్టర్, అవర్ కాండక్ట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిటీకి. ఈ ఫలం చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిటీ కదా. కృపావరాలు ఎన్రిచ్ చేస్తాయి, కానీ ఇది ఆరిజినేట్ అవ్వాలనంటే మన క్యారెక్టర్ అనుకో, కాండక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఇట్ స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ అని మనం రాసుకున్నాం, జాన్ స్టార్ట్ గారు రాసినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంతేనమ్మా? షకీలా మాట్లాడారా? డాక్టర్ షకీలా? అవునక్క, అవునక్క. అంతే కదమ్మా. Yes, కృపా అక్క. వరాలు అరాలు ఉన్నా లేకపోయినా అనడానికి లేదు. కృపావరం ఒక్కటైనా ఉంటది, మస్ట్ గా దేవుడిస్తాడు కదా, ఒకటైనా పొందుకుంటాం. బట్ ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందే నువ్వు అన్నట్టుగా. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు. అది ఎర్న్డ్ కాదు, బట్ ఇది వి నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఆ డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకుంటే చాలు. గిఫ్ట్స్ అండ్ టాలెంట్స్ ఆర్ గివెన్, నాట్ ఎర్న్డ్. ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అస్. అవర్ ప్రోడక్ట్, అది మన ప్రోడక్ట్, మన హార్వెస్ట్, మనలో నుంచి వచ్చే హార్వెస్ట్. సో these things we need to keep it in mind. Okay, so unity connects fruit and gifts and talents కదా. మన ఎఫిషియన్స్ బుక్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఉండిపోతే గనక ఐక్యత, సంఘంలో ఐక్యత, సహవాసంలో ఐక్యత, కుటుంబంలో ఐక్యత, సంబంధ బాంధవ్యాలలో హార్మనీ, ఐక్యత ఎప్పుడు when there is fruit of the spirit and gifts are given to enrich that unity. Gifts are given to enrich What? that కదా. ఆ యూనిటీని రాబ్ చేయడానికి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వబడలేదు, కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తాం ఏంటంటే గిఫ్ట్స్ యూనిటీని ఎన్రిచ్ చేయడానికి బదులుగా ఎండేంజర్ చేస్తున్నాయి. అవునా అండి? గిఫ్ట్స్ యూనిటీని ఎన్రిచ్ చేయడానికి బదులుగా ఎండేంజర్ చేస్తాం. అందుకే ఎంతో స్పష్టంగా యూనిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది చారిటీ ఆఫ్ అవర్ క్యారెక్టర్ అండ్ కాండక్ట్, అండ్ యూనిటీ is enriched by the diversity of gifts of God. Enrichment అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే అక్కడ వర్స్ 2 మళ్ళీ చదువుతున్నాను నేను. బి కంప్లీట్లీ హంబుల్ అండ్ జెంటిల్. కంప్లీట్లీ హంబుల్ అండ్ జెంటిల్ అదేంటో ఇంగ్లీష్లో. కంప్లీట్లీ అంటే హాఫ్ హంబుల్ హాఫ్ జెంటిల్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉందా మాట ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు. కంప్లీట్లీ హంబుల్ అన్నాడు. అండ్ జెంటిల్, పేషెంట్, బేరింగ్ విత్ వన్ అనదర్ ఇన్ లవ్. అంటే కొన్నిసార్లు వి పుటప్ విత్ పీపుల్ కదా, కానీ ఎలా పుటప్ చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. బేరింగ్ వన్ అనదర్ చేస్తాం, కానీ ఎలా చేస్తాం? గతి లేక, తప్పదు కాబట్టి సణుక్కుంటానా, ఇంకేం చేస్తాంలే అనా, ఎలాగా? బేరింగ్ విత్ వన్ అనదర్ ఎలాగా? With love. విత్ లవ్ అదనమాట. ప్రేమ లేకుండా ఎంత సహిస్తే మాత్రం ఏంటి ఉపయోగం? ఎంత భరిస్తే మాత్రం ఏంటి? ప్రేమ లేదు. పైగా ప్రేమ లేనప్పుడు అంటారు అసలు నిన్ను భరిస్తున్నాను నేను అంటాం అనమాట. నేను కాబట్టి భరిస్తున్నాను నిన్ను అంటావా నువ్వు ఇలాంటి మాటలు? ప్రేమ లేదు కాబట్టి వస్తాయమ్మా. భరిస్తానికి ఉపయోగం లేదు. ప్రేమ లేనప్పుడు ఏంటి ఉపయోగం? తిట్టుకుంటా, సణుక్కుంటా, గతి లేక భరించడం వల్ల మనకేమి యూనిటీ ఉండదు. అక్కడ యూనిటీ ఉండదు.
గిఫ్ట్స్ ఏమో ఎన్రిచ్ చేస్తాయి యూనిటీని. ఫ్రూట్ ఏమో అసలు బేసిస్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్, దాని మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఈ రకంగా కాంప్లిమెంట్ చేస్తాయి గిఫ్ట్స్. డస్ ఎవ్రీవన్ గెట్ ఆల్ ద గిఫ్ట్స్? ఎస్ ఆర్ నో? జస్టిఫై. మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఫాస్ట్ గా చెప్పారు. ఎవ్రీవన్ గెట్ ఆల్ ద గిఫ్ట్స్? నో. నో. No, Why? yes, sir. ఎస్సా? ఓకే, చెప్పండి, జస్టిఫై చేయండి. డస్ ఎవ్రీవన్ గెట్ ఆల్ ద గిఫ్ట్స్? All the gifts called. Anyone. ఎవ్రీవన్ గెట్స్ గిఫ్ట్స్, దట్ ఈస్ వెరీ Yes. క్లియర్. బట్ ఎవ్రీవన్ డజంట్ గెట్ ఆల్ ద గిఫ్ట్స్. అన్ని Yes. గిఫ్ట్లు ఒకరికే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోడు దేవుడు, అదనమాట. నో. ఎనీవన్ వితౌట్ ఎనీ గిఫ్ట్? కెన్ నో. anyone say that I have no gift? No. No. And many of these gifts will overlap. Just because God calls someone to be a prophet doesn't mean he has also gifted with the supernatural ability to operate in mercy. అంటే కొంతమందికి ప్రవచన వరాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ ప్రవచన వరం అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ న్యూ టెస్టిమెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో మీరు చెప్పారు కాబట్టి మళ్ళీ నేను దాన్ని చెప్పడం లేదు. చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆదిలక్ష్మి. ఆ దేవుని మాటలు చక్కగా చెప్పేటప్పుడు మర్సిఫుల్ గా చెప్పడం అనే, అది మెర్సీ ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ కాబట్టి అవుతుందా అని అంటే అది కాదు. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ జోనా వాజ్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్, బట్ హీ సీమ్ టు ల్యాక్ మర్సీ కదా. ఎవరి కోసం అయితే పిలిచాడో వాళ్ళ మీద ఏ ప్రేమ లేదు. చెప్పిన జడ్జిమెంట్ అంతా వాళ్ళ మీదకి వచ్చేస్తే హ్యాపీగా ఉండుండేవాడు, రాలేదని బాధపడిపోయాడు. సమ్ టైమ్స్ మనం ఇలా ఉంటామండి, ఉండమండి, ఉంటామా ఇలాగా? ఇది వరకు, ఇప్పుడైతే కాదు. జోనా లాగా మనం ఉండమా అంటున్నాను. ఉంటాము, బట్ యాజ్ యూ గ్రో ఇన్ గాడ్ వి బట్ డిఫరెంట్. దేవుడు మాట్లాడతాడు జోనాతో మాట్లాడినట్టుగా, అంతే కదమ్మా ఆదిలక్ష్మి? జోనాతో మాట్లాడినట్టుగా దేవుడు మాట్లాడతాడు. ఓకే. 1 Corinthians 12th chapter 28 to 30 verses shows us that we are not all blessed with every gift, nor should we expect it. అంత చక్కటి ఇలస్ట్రేషన్ తీసుకుని చక్కగా చెప్పాడు పాల్ అక్కడ అన్నమాట. దేహం అంతా కన్నైతే అట్లా ఎంత చక్కటి సింపుల్ ఇలస్ట్రేషన్ తో మరి ఆయన ఎంతో చక్కగా చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. సో కెన్ ఎనీ వన్ క్లెయిమ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్ గిఫ్ట్స్, నాకు అన్ని వరాలు ఉన్నాయి అని ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేయవచ్చా? నో. వెరీ గుడ్. ఇఫ్ సంబడి క్లెయిమ్స్, హౌ టు టేక్ ఇట్? ఓకే, అలా క్లెయిమ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అండి, లేరా? మీరు ఎవరన్నా హ్యావ్ యూ కమ్ అక్రాస్ విత్ ఎనీబడి అలా చెప్పుకునే వాళ్ళు? దినకరన్ గారి వీడియోలో Somebody claims, విన్నానక్క I have all విన్నానక్క gifts. పాల్ Hmm. డీజేస్ దినకరన్ గారు Hmm. ఒక వీడియోలో ఆ సాక్ష్యం చెప్పారక్క. గాడ్ నాకు అన్ని గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు, ఇచ్చారు, వాటిని నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారక్క. Hmm. వారి సాక్ష్యంలో చెప్పారు. అదే అంటే మేబీ ఆయన అంటంలో మేబీ చాలా ఇచ్చుంటారు అనేది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి చెప్పుంటారేమో. మరి నాకు తెలీదు, ఐ హ్యావ్ నాట్ హర్డ్ ఇట్ కాబట్టి. కానీ సమ్ టైమ్స్ కొంతమంది చాలా ఇలాంటి క్లెయిమ్స్ చేస్తారు అన్నమాట. నాకు అన్ని గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయని అంటారు. అట్లా క్లెయిమ్ చేస్తే ఇస్ ఇట్ స్క్రిప్చరల్ అంటే అమ్మా? స్క్రిప్చర్ అలా చెప్పడం లేదా? చెప్తుందా? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు కదా. అందుకే 1 Corinthians 12th chapter 28 to 30 సరిగ్గా చదువుకోలేదన్నమాట. ఆ చదువుకోక అలాంటి మాటలు మాట్లాడే పరిస్థితులు ఉంటాయన్నమాట. ఐదర్ ఇగ్నరెన్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ యారగన్స్ అవ్వచ్చు. అట్లా
అలాంటి కంక్లూజన్స్. సో హౌ టు టేక్ ఇట్ అంటే స్క్రిప్చరల్ కాదు కాబట్టి మనం వాళ్ళని అట్లా మనం వాళ్ళ వెనకాల మనం కూడా అజ్ఞానంలో వాళ్ళని ఐడల్స్ చేసేసి వాళ్ళ వెనకాల పోకూడదు అనేది మనం చూడాల్సిన అవసరం. సో పాల్ పుట్స్ ఇట్, ఇఫ్ ద హోల్ బాడీ వర్ అన్ ఐ, వేర్ వుడ్ బి ద హియరింగ్? ఇఫ్ ద హోల్ వర్ హియరింగ్, వేర్ వుడ్ బి ద స్మెల్లింగ్? అంటే అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ వెరైటీ, అందుకే డైవర్సిటీ. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ డివర్సిటీ. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us has at least one gift. Some may have more than one gift, but no one has all the gifts అనేది ఎంతో క్లారిటీగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం. ఓకే, వెన్ డూ వీ గెట్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్? మరి ఎలా వస్తాయి అని అంటే, వీఆర్ నాట్ టోల్డ్ స్పెసిఫికలీ, బట్ ఇట్ అపియర్స్ దట్ చూస్తే కనుక ఎట్లాగా మనం అనేది చూస్తే కనుక వీ కెన్ సీ దట్ సమ్ ఆర్ గివెన్ ఎట్ బర్త్, టాలెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సమ్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ లైఫ్ టు క్రైస్ట్, మనం రక్షింపబడినప్పుడు, others anytime Holy Spirit determines they are needed to fulfill a particular purpose. అవసరమైనప్పుడు, అవసరాన్ని బట్టి దేవుడు అప్పటికప్పుడు ఆ గిఫ్ట్ ని సప్లై చేసి అవసరాన్ని తీర్చే దేవుడు అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో 3 things మనం చూస్తున్నాం ఎలాగో అని అంటే. So in 1 Timothy 4:14 and 2 Timothy 1:6, Timothy is given a gift after the elders laid hands on him and prayed. అంటే ప్రతిసారి ఎవరో మన హస్త నిక్షేపణం చేయటం ద్వారానే మనకి వరాలు వస్తాయి అని అంటే అది కూడా మనం చూడం అనమాట. న్యూ టెస్టిమెంట్ లో మనం చూసాం. అండ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకు వచ్చినప్పుడు వారు మరి డిస్ప్లే ఆఫ్ ద గిఫ్ట్స్ మనం చూసాము. ఒకరి కోసం ఎవరు ఇంకొకరు మరి వాళ్ళు హీలింగ్ గిఫ్ట్స్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి కానీ, స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి కానీ, సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ ని ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి కానీ, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ స్టీఫెన్ మనం చూస్తాం అనమాట. ఆయన టేబుల్స్ దగ్గర సర్వ్ చేశారు, ఫుల్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, అండ్ చక్కగా సర్వ్ చేశారు. మరి ఆయన కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మరి చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేయటం తప్పు అంటానికి కూడా లేదు. బోత్ వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి మనం దాన్ని అట్లా ఆ రెండుటిని కూడా మనం అలా తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది. సో స్క్రిప్చర్ ఆన్ గిఫ్ట్స్ మనం చూస్తే కనుక రోమన్స్ 12th చాప్టర్ లో, 1 Corinthians 12, 13, 14, it's a gifted church, it's a divided church, it is a corrupt church. అంటే గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ, అందుకే 13th చాప్టర్ లో ఇంకా నేడు ప్రేమ లేని వాడినైతే, ప్రేమ లేదు, గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి అక్కడ. అందుకే అంత సుదీర్ఘంగా అన్ని చాప్టర్స్ లో గిఫ్ట్స్ గురించిన ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాల్ కొరింథియన్ చర్చ్కి ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం. అండ్ ఎఫిషియన్స్ 4:11 మనం ఇప్పుడు చదువుతున్నది. 1 Peter 4th chapter 9 to 11 కూడా మనం చూస్తాం. రోమన్స్ 12:6 to 8 మనం చూస్తే కనుక మళ్ళా చూస్తున్నాం, మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున, అనుగ్రహం అంటున్నాను అందుకే, వరాలు అనుగ్రహం, కృపావరాలు అన్నారు అందుకే వాటిని అనమాట. గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ గ్రేస్, క్యారిస్మాటా అని అన్నారు. వేర్వేరు కృపావరాలు అని అక్కడ కొన్ని వరాల పేర్లు ఉన్నాయి. ప్రవచన వరం ఉంది, పరిచర్య వరం ఉంది. 7th verse లో క్లియర్ గా మీరు చూస్తే కనుక సర్వింగ్ అండ్ ప్రాఫెసీ, బోధించటం, హెచ్చరించటం, పంచిపెట్టడం, గివింగ్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో మనం చూస్తాం. పై విచారణ చేయటం, కరుణించటం, మర్సీ, అది కూడా గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో లిస్ట్ మీరు చూస్తారని నేను అది మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను.
12, 13, 14 ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అన్న అక్క ఒకసారి బ్యాక్ స్లైడ్ వేరమని. There are different gifts, but అక్క the ముందు same. స్లైడ్ అంటే అక్క Okay, ma. Okay. ముందు స్లైడ్. థ్యాంక్ యూ అక్క. Okay. ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ లో మనం చూస్తాం టు వన్ టు అనదర్ అని చక్కగా చెప్పాడు అన్నమాట. వాళ్ళకి అందరికీ అన్ని ఇచ్చాడు మా దేవుడు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి. టు వన్, టు అనదర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వర్క్ ఆఫ్ వన్ అండ్ ద సేమ్ స్పిరిట్ అండ్ హీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ దెమ్ టు ఈచ్ వన్ జస్ట్ యాజ్ హీ డిటర్మిన్స్. ఆయనే నిర్ణయిస్తారు ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలి అనేది, ఆయనే నిర్ణయిస్తాడు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. అండ్ ఎఫిషియన్స్ 4:11 ఆల్రెడీ మనం చదివాం కాబట్టి నేను మళ్ళీ దాన్ని చెప్పట్లేదు. అండ్ ఫస్ట్ పీటర్ 4th chapter 9-11 ఒకసారి చూస్తే కనుక అక్కడ కూడా అంటే దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై, ఆ డైవర్స్ అనే మాట చాలా చాలా రిపీటెడ్ గా మనం చూస్తున్నాం. కృప అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాం, డైవర్స్ అనేది చూస్తాం, గ్రేస్ అనేది గిఫ్ట్స్ గురించి మాట్లాడటం. పేతురు ఇక్కడ ఆ ఫెయిత్ఫుల్ స్టివర్డింగ్ ఆఫ్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్, గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది చెప్తాడు. ఎలా మనం ఆపరేట్ చేయాలి అని అంటే ఫెయిత్ఫుల్ స్టివర్డ్స్, ఓనర్స్ కాదు, మనం స్టివర్డ్స్. మంచి గృహ నిర్వాహకులమై ఉండాలి. కృపావరము పొందిన కొలది ఒకరికొకడు ఉపచారం పర్పస్ మనం చూస్తాం. ఇందాక మనం చూసాం బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బిల్ట్ అవ్వడానికి, సర్వింగ్ అదర్స్ అని చూసాం. అండ్ 11th verse లో మనం చూస్తే గనుక ఒకడు బోధించిన ఎడల అన్నాడు, ఒకడు ఉపచారం చేసిన ఎడల. 11th verse ఇంగ్లీష్ లో మనం చూస్తే ఇఫ్ ఎనీవన్ స్పీక్స్, ఇఫ్ ఎనీవన్ సర్వ్స్, ఎట్లా చేయాలి అనేది, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అనేది కూడా చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఇంకా ఫైనల్గా ఏమన్నాడు అని అంటే గనక దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును. మనం అలా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటే ఫెయిత్ఫుల్ స్టివర్డింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ గిఫ్ట్, గాడ్స్ గ్రేస్. అండ్ ఉపచారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు గిఫ్ట్స్ టు సర్వ్ అదర్స్, ఒకరికొకడు ఉపచారం చేసుకుంటేటప్పుడు, దేవుని కోసం చేసేటప్పుడు దేవుడు అన్నిట్లోనూ క్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడిన యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావం ఆయనకే, ఆమెన్ అని అన్నాడు. ఏ కాంటెక్స్ట్ లో ఈ మాటలు చెప్పాడు అంటే ఆపరేషన్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఆయనకే గ్లోరీ. ఎవ్వరూ కూడా గాడ్స్ గ్లోరీని, గాడ్స్ గిఫ్ట్స్ ద్వారా రాబ్ చేయకూడదు, దొంగిలించకూడదు. దేవుని మహిమని ఎవ్వరు దొంగిలించకూడదు. దట్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో వి సీ ద గిఫ్ట్స్ హియర్. మనం ఎంతో చక్కగా చూస్తాం. రోమన్స్ లో కొన్ని లిస్ట్ చేస్తాం, కొరింథియన్స్ లో లిస్ట్ చేస్తాం, ఎఫిషియన్స్ లో లిస్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ పీటర్ లో లిస్ట్ చేసాం. ఇక్కడ మనం క్లాసిఫై చేసేటప్పుడు రకరకాలుగా రైటర్స్ క్లాసిఫై చేశారు గిఫ్ట్స్. బ్రాడ్ గా కొంతమంది ఏమన్నారంటే గిఫ్ట్స్ ఫాల్ ఇన్ 2 categories, స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ అన్నారు. మరి ఎక్కడి నుంచి బేస్ చేసుకుని అంటే ఫస్ట్ పీటర్ 4th chapter 9-11 మనం చూసాం. ఇఫ్ ఎనీవన్ స్పీక్స్, స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్. ఇఫ్ ఎనీవన్ సర్వ్స్,
సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ ఎక్కువ, సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ తక్కువ అనేం లేదు. అది ఆల్రెడీ మనం చూసేస్తాం, మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం సార్. వీ కెన్ సీ సమ్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ టైటిల్స్ అనుకున్నాం కదా, టీచరు, పాస్టర్, evangelist positions. Some are supporting gifts to equip you in your ministry. Some are gifts. ఎందుకు అవి అనంటే గనక సపోర్ట్ ద చర్చ్ బిల్డింగ్ ఆర్ కాంగ్రిగేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉన్నాయి, లీడర్షిప్ ఉన్నాయి. అంటే చర్చ్ బోర్డులో ఉంటే గనక ఆ బోర్డులో ఉండటం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీయే, కానీ ఆ బోర్డులో ఉన్న వర్క్ ని చేయడానికి దేవుడు ఏమిస్తాడు? ఆ గిఫ్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మరి మనం ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేయకూడదు. లీడర్షిప్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ ఎవరికి ఉన్నాయో వాళ్ళకి అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. చర్చి హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై. ఎవరి కాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఇంకొకరి గిఫ్ట్ ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఫర్ ద ఎడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్ అండ్ ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ బిల్డింగ్ అప్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో డైవర్స్ గిఫ్ట్స్, స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి. Are some gifts more important than others? No, not at all. All are equal. చెప్పుకోండి. Does the Holy Spirit still give believers the gifts of tongues and prophecy? ఈ దీని గురించి చాలా మాట్లాడచ్చు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్. ఇంకా భాషల వరం, ప్రవచన వరం ఉన్నాయా లేవా అంటే మన సిస్టర్ ఆదిలక్ష్మి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు, డాక్టర్ గారు. ప్రొఫెసీ నవ్వు ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ లేరు కానీ ప్రొఫెటిక్ మినిస్ట్రీ అని ఉంది. ప్రొఫెటిక్ మినిస్ట్రీ అంటే ఫోర్త్ టెల్లింగ్, ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్ కాదు. చాలాసార్లు కొంతమంది ఎట్లా అంటే కనుక ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని చిత్తం కనుక్కోరు. ఎవరో ఉంటారు మనకి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుని చెప్పించుకుంటారు. ఆడపిల్లలు పుడతారా మగ పిల్లలు పుడతారా వాళ్ళే ప్రార్థన చేసి చెప్పేస్తారు. కానీ చాలాసార్లు అయిన అరబారు అయినా సరే వెళ్తారు, అలా ప్రార్థన చెప్పాను. ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్ కాదు ఇది. ఫోర్త్ టెల్లింగ్ అనేది ఉన్నది. బట్ మరి ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే గనక రెవల్యూషన్ అంతా కూడా 66 books లో ఆల్రెడీ దేవుడు ఇచ్చేసాడు. కాబట్టి ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్, ఎన్లైటన్మెంట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్. అందుకే పేతురులో ఏమన్నాడంటే బోధించేవాడు దేవోక్తి, దేవుని మాటలు బోధించాలి, దాన్నే ప్రొఫెటిక్ మినిస్ట్రీ అని చెప్తుంది. అండ్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద టంగ్స్ ఉందా అంటే ఉంది, ఎందుకంటే బైబిల్లో మనకి చాలా స్పష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఉంది అనేది మనం ఇప్పటికీ ఉందంటే ఇప్పటికీ దేవుడు ఇస్తానే ఉన్నాడు. అందరికీ అంటే కాదు. అండ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ కి నన్ను స్పీకింగ్ ఇన్ టంగ్స్ కిను మనం కనెక్ట్ చేసి, స్పీకింగ్ ఇన్ టంగ్స్ ఉంటేనే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడటానికి గుర్తు అంటానికి లేదు. భాషల్లో మాట్లాడటం ఆత్మ నింపుదలకి గుర్తు అంటానికి లేదు. అట్లా ఆ రెండిటి విషయాల్లో కూడా మనం క్లారిటీతో మనం ఉండాలి. అసలు ఆత్మతో నింపబడటం అంటేనే అది ఈల్డింగ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్, అప్పగించుకోవడం, ఆత్మకి అప్పగించుకోవడం, లోబట్టం. ప్రతి ఏరియా ఆఫ్ ద లైఫ్ లో ఆయన యొక్క అథారిటీ కిందకి రావడాన్ని ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని అంటాం అనమాట. సో అది మనకి ఈరోజు టాపిక్ కాదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఆ మాత్రం చెప్పాను. సో వాట్ టు డూ నౌ? హౌ డు ఐ డిస్కవర్? ఓపెన్ ద ర్యాపర్ అండ్ సీ ద గిఫ్ట్. అదనమాట. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి గిఫ్ట్ ర్యాపర్తో పంపించాడు అనమాట. టు యూ ఫ్రమ్ గాడ్. జస్ట్ ఓపెన్ ద ర్యాపర్ అండ్ సీ ద గిఫ్ట్. ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తాము, ఎట్లా గిఫ్ట్ అని చూస్తాము అనంటే ఫస్ట్ థింగ్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దెమ్.
అంటే మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనల్ని మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే పరిచర్యలో చిన్న చిన్నగా అన్నమాట, ప్రతి పనిలో మనం పాల్గొంటా ఉంటే మనం ఎక్కడ దేవుడు మనకి ఈజ్ ఇస్తున్నాడో అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. అందుకే స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్, స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ. గిఫ్ట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తానికి టైం తీసుకొని అప్పుడు నేను వెళ్తానంటే కుదరదు. యాజ్ వి ఇన్వాల్వ్, యాజ్ వి ఇన్వెస్ట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ, మనం గిఫ్ట్ని మనము తెలుసుకుంటాము, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి ఆస్క్ అదర్స్, ఆస్క్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వాట్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ దే సీ ఇన్ యూ. కొన్నిసార్లు కొంతమంది చెప్తారనమాట వచ్చి మనకి నువ్వు చాలా చక్కగా ఎంకరేజ్ చేస్తావు, చాలా చక్కగా కౌన్సిల్ చేస్తావు, చాలా చక్కగా సర్వ్ చేస్తావు, చాలా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటావు, చాలా చక్కగా ఇస్తావు, చాలా చక్కగా పాడతావు, వెన్ యూ సింగ్ నాకు ఎంతో దేవుడు మాట్లాడాడు, అట్లా మనకి షేర్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఆస్క్ అదర్స్, ఆస్క్ ద బిలీవర్స్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ ద ఫెలోషిప్ అని, అండ్ దెన్ ప్రే ప్రే ప్రే, ప్రార్థన చేయటం, ప్రభా నాకు తెలియజే, నాకు తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేయి. దేవుడు చక్కగా సహాయం చేస్తాడు. అండ్ హ్యావ్ డిజైర్, అదే అనమాట ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఆశించమన్నాడు. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో మనకు అన్నాడు ఆశించమన్నాడు, డిజైర్ టు హ్యావ్. ఆ డిజైర్ టు హ్యావ్ కూడా మనకి డిజైర్ టు సర్వ్ ఉండాలి. డిజైర్ టు హ్యావ్ కి కింద మోటో ఏమి ఉండాలంటే డిజైర్ టు సర్వ్, అండ్ దెన్ డిజైర్ టు స్టర్ అప్, దేవుడు ఇచ్చిన ఆ వరం. అందుకే మత్తయి సువార్తలో ఆ టాలెంట్స్ గురించి చెప్పాడు అనమాట. ఆ టాలెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ 3 పీపుల్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు చూస్తామన్నమాట. టు స్టర్ అప్, తిమోతి కూడా చెప్తాడు పౌలు, నీకు ఇచ్చిన తలాంతుని, కృపావరాన్ని ప్రజ్వరిల్లింపజేయన్న, స్టర్ అప్ టు ఎడిఫై అదర్స్ అండ్ గ్లోరిఫై గాడ్. అలాంటి డిజైర్తో మనం ఉండాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. 5 questions to help you to identify your spiritual gifts. As I study how gifts operate in the Bible, to any resonate in my soul. మనం 4 passages చదువుతున్నాం కదమ్మా. ఈవెన్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఆల్సో ఆ లైఫ్స్ మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఎలాంటి వరాలను ఇచ్చాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. డేవిడ్ లాగా మరి రాసిన సాంగ్ రైటర్స్ మనం ఎక్కువ మందిని చూడం, కోరా బ్రదర్స్ రాసినట్టుగా చూడమన్నమాట. విజ్డమ్, మరి అది సాల్ చూస్తాం, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అయినా న్యూ టెస్టమెంట్ అయినా. మనకి ఏదైనా మనకి ఇది నాకు చెందింది, ఇది నీదే అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా మనకు చెప్పడం. వాట్ డూ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్, ఏది మనం కంఫర్టబుల్ గా ఉంటున్నాం, వాట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ టెల్లింగ్ మీ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నాకు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ గా మనం చూడాల్సిన విషయం అనేది ఉన్నది. వాట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇస్ టెల్లింగ్ మీ అనేది మనం we need to see that. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తాడు కాబట్టి we need to, అంటే మనము యాజ్ వి స్టడీ గాడ్స్ వర్డ్, యాజ్ వి ఇన్వాల్వ్, యాజ్ వి ఇన్వెస్ట్, మనకి we will discover people around, that means the believers around, fellowship, వాళ్ళు డిస్కవర్ చేస్తారు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు డిస్కవర్ చేయడానికి నాకు గైడ్ చేస్తాడు. వాట్ మినిస్ట్రీ ఇన్ మై లైఫ్ గాడ్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్, స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్, సర్వింగ్ గిఫ్ట్స్, సమ్ టైమ్స్ బోత్ స్పీకింగ్ అండ్ సర్వింగ్ కూడా ఉండొచ్చు, మోర్ దాన్ వన్ ఉండొచ్చు.
దట్ అది మనం ఉండకూడదు అనటానికి ఏమీ లేదు. ఒకటే ఉండాలి అనే డిమాండ్ కూడా లేదు, అన్నీ ఉండాలన్న డిమాండ్ కూడా లేదు. వాట్ గిఫ్ట్స్ డూ అదర్స్ సీ ఆపరేటింగ్ ఇన్ మీ, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అనేది మనం చక్కగా హంబుల్ గా వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు మనం తీసుకోవాలన్నమాట. డూ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ టెస్ట్ లైన్ అప్ విత్ స్క్రిప్చర్. యాక్చువల్ గా నా దగ్గర, మరి విశాఖపట్నంలో నేను లేను కాబట్టి ఇప్పుడు నా దగ్గర బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు చాలా పెద్ద క్వశ్చనేర్ ఉంది. ఆ క్వశ్చనేర్ లో మనం ఆన్సర్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క గిఫ్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చేశారు. మంచి గుడ్ వర్కే చేశారు. బట్ డూ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ టెస్ట్, అవి టెస్ట్లు అనమాట. లైన్ అప్ విత్ స్క్రిప్చర్ అంటే కనుక ఏ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ టెస్ట్ is a man-made tool meant to help believers design their spiritual gifts. అవి మనం తయారు చేసుకున్నాము, మనకి ఎక్కడా కూడా మరి బైబిల్లో లేవు. అలా అయినంత మాత్రాన వాటిని తీసిపారేయడానికి కూడా లేదు. ద బిలీవర్ ఆన్సర్స్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిజైన్ టు డిస్కవర్ హిస్ ఆర్ హర్ స్పెసిఫిక్ గిఫ్ట్స్. When kept in proper perspective, the test can be helpful tool, but we must remember it is limited. It is man-made, of course with the help of God. వాళ్ళు చక్కగా చేశారు. అదే దాన్నే మనం ఒక బైబిల్ లాగా తీసేసుకోవడానికి లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అది ఏమాత్రం దాన్ని ఫాలో అవడానికి తీసిపోయడానికి కూడా లేదు. ఇట్స్ ఎ హెల్ప్ఫుల్ టూల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అనేది మనం చూస్తాం. ఎందుకు అదే మనం శాస్త్రం లాగా చేసేయకూడదు అని అంటే కనుక, హౌ కెన్ ఎ హ్యూమన్ టూల్ ఎఫెక్టివ్లీ మెజర్ ద ఇన్ఫినిట్ వర్కింగ్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్? అదొక్కటే ఎలాగ మనకి చేస్తుంది. ఇట్ హెల్ప్స్, బట్ దాంతోనే లిమిట్ అయిపోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. బియాండ్ దట్ దేవుడు మనకి మన గిఫ్ట్స్ ని చెప్పగలడు అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో డూ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ టెస్ట్ లైన్ అప్ విత్ స్క్రిప్చర్ అనే దాన్ని ఇంకా ఆలోచించేటప్పుడు, స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ టెస్ట్ కెన్ బి యూస్ఫుల్. వి మస్ట్ రిమెంబర్ దేర్ లిమిటేషన్స్ అండ్ ప్రొసీడ్ విత్ కాషన్. దానికి ఒక 3 హెల్ప్ఫుల్ సజెషన్స్, టూల్స్ ఏంటి అని అంటే గనుక, క్యాథీ హవర్డ్ అనే ఆమె తన ఆర్టికల్లో రాశారు. స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ టెస్ట్ కెన్ ఎంకరేజ్ us to put our purposes in place of God's purposes. అదొకటి కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ టెస్ట్ కెన్ లిమిట్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఆల్రెడీ మనం చూసాము. స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్ టెస్ట్ కెన్ బికమ్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. అంటే అందులో చేశాను కానీ నాకేమీ రాలేదు, లేకపోతే అట్లా సింపుల్ గా మనం చేసుకోవడానికి లేదు. సో ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం చూస్తున్నాము. ఈ రకంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే, స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్. యాజ్ వి స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ, మనం డిస్కవర్ చేస్తాం. మన తోటి విశ్వాసులు మనలోది డిస్కవర్ చేస్తారు. అండ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ మన హృదయంలో ఎండార్స్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా చేయడానికి, మరి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎంతో కష్టపడి ఈ గిఫ్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసే క్వశ్చనేర్ చేశారు. ఆ క్వశ్చనేర్స్ ని మనం ఆన్సర్ చేయడం ద్వారా కూడా ఇట్స్ ఎ హెల్ప్ఫుల్ టూల్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద అల్టిమేట్ టూల్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం. నా వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే కనుక, కెన్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ బి లాస్ట్? పోతాయా వరాలు అనంటే, ఎస్, గిఫ్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్డ్ ఆర్ డెవలప్డ్ కెన్ అపారెంట్లీ బి లాస్ట్. అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాము. ఆ టాలెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఒకడు దాచిపెట్టేస్తే గనక దాన్ని నీ దగ్గర నుంచి తీసేసుకుంటానని అన్నాడు. మనం వాడకపోతే, దేవుడిచ్చింది ఏంటో తెలిసి కూడా మనం దాచిపెడితే, కప్పెడితే ఏమంటాడు దేవుడు చెప్పండి? దాచిపెట్టి కప్పెట్టినప్పుడు ఏమంటాడు? ఏంటమ్మా? ఇచ్చింది కూడా తీసేయబడుతుంది అండ్ దేవుని ఏమన్నాడు అప్పుడు?
ఒక వన్ టాలెంట్ సావుకారు దగ్గర దాచిపెట్టేసి సావుకారు దగ్గర అదే ఉంచవచ్చు కదా అని అది ఒక తలాంతిని ఒక టాలెంట్ ఇచ్చాడు Okay. కదా దేవుడు, అది దాచిపెట్టేశాడు కదా. అప్పుడు అతను Yes. ఏమన్నాడు యజమాని? చెడ్డ దాసుడా అదే అన్నాడు. That's అన్నాడా అనలేదా? punishment. చెడ్డ దాసుడా అన్నాడు కదా. ఆ? మరి బాగా చేసిన వాళ్ళని అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు Bhala manchi das. బలా మంచి దాసుడా అన్నాడు. Some more gifts. సో ఆ రకంగా మన నెగ్లిజెన్స్, మన కేర్లెస్నెస్, మన ఇండిఫరెన్స్, దేవుడిచ్చిన దాన్ని ప్రెషస్ గా చూడకుండా, అకౌంటబిలిటీ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోకుండా, మనం టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ గా అసలు ఏమి మనం చేస్తే కూడా అకౌంటబుల్ గా మనం ఉంటాం అన్నమాట. అది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కెన్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ బి మిస్యూజ్డ్? చెప్పండి మీరు. Yes, sir. Yes. ఎస్, దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ, దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ డేంజర్ కదా. కొరింథియన్ సెల్ఫ్ ఎగ్జాల్టేషన్, సెల్ఫ్ ఎగ్జాల్టేషన్, తొందరపాటుగా వాటిని ముందుగానే స్వచిత్తాన్ని వెంబడించి చేయడం. ప్రైడ్ రావడం ఉంటుందా? సెల్ఫ్ గ్లోరిఫికేషన్. సెల్ఫ్ ఎగ్జాల్టేషన్, సెల్ఫ్ గ్లోరిఫికేషన్, గొప్పగా ఫీల్ అయిపోవడం, ప్రైడ్, కొంతమందిని తక్కువగా చూడడం ఉంటది కదా. అవన్నీ ఉంటాయి. అందుకే ఇందాక నేను మనం చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాము, ఏమన్నా అంటే టు ప్రొజెక్ట్ సెల్ఫ్, టు ప్రమోట్ సెల్ఫ్ కదా, టు గెయిన్ పాపులారిటీ, టు గెయిన్ ప్రాఫిట్ కోసం చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? ప్రాఫిట్ మేకింగ్ చేస్తున్నారా, చేయట్లేదా? చేస్తారు. ప్రాఫిట్ మేకింగ్ చేస్తున్నారు. సో అలాంటి డేంజర్స్ అన్ని కూడా మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సిన కదా. we need to keep those things in mind. కాబట్టి after looking at all this, we need to remember we are unique and our gifts too are unique. You are unique and your gifts too are unique. God has specifically gifted you to have a place in and serve the body of Christ so that the church can continue to make disciples of all nations. To serve church fellowship in our generation, మన తరంలో మన తోటి విశ్వాసుల్ని సర్వ్ చేయడానికి మనకి రీప్లేస్మెంట్ లేదు. మన గిఫ్ట్ ఒకవేళ మనలాంటి గిఫ్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు, కానీ మనం చెడ్డదాసుడా అనిపించుకుంటాం కదండి. కాబట్టి we need to remember that it's a really a big deal and an immense privilege. ఎంతో గొప్ప ప్రివిలేజ్. Do not forget that he doesn't need you, he wants you. దేవుడికి నేను అవసరం లేదు మనలో ఒక్కరం అనుకోవడానికి వీల్లేదు అసలు. మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఎందుకంటే ఆయన జంక్ క్రియేట్ చేసే దేవుడు కాదు. మనలో ఎవ్వరు జంక్ కాదు. వీఆర్ ఆల్ యూనిక్, వీఆర్ ఆల్ హ్యాండ్ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్. ఎఫిషియన్స్ 2nd chapter మీరు చదివారు 10th verse లో, ఆయన చేతి పని అయి ఉన్నాము. చేతి పని అంటే అసలు బ్యూటిఫుల్, వండర్ఫుల్, ఎక్సలెంట్.
కాబట్టి మనలో ఎవరిని అటు సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో ఇటు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో మనం సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జే పేకర్ ఏమన్నారు అని అంటే, ఎవ్రీ మెంబర్ మినిస్ట్రీ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఐడియల్. ఎవ్రీ మెంబర్ మినిస్ట్రీ. అసలు ఇలా బైబిల్ స్టడీకి రావాలంటే పిలిచే వాళ్ళు ఉంటారు, రిమైండ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, జూమ్ లింక్ పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు, రమ్మని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, వచ్చాక చక్కగా మీరు అందరూ రివ్యూ చేసేవాళ్ళు, పాటలు పాడేవాళ్ళు, మనకి ఎవరికీ తెలియకుండా మనందరి కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్ so precious, so important, so unique, bestowed with unique abilities, unique talents. Let us learn to respect each other. Let us learn to appreciate each other. మన టాలెంట్స్, మన గిఫ్ట్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి, ఒకరికొకరం కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి, కంపీట్ చేసుకోవడానికి, not to compete with each other, but to complement and to bring the edification in the body of Christ. We all have a role to play. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా. So let's find out how God has graciously gifted us to serve. Let's all jump in. మరి ఈ స్టడీ మనం చేసిన తర్వాత మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళమే కూడా లెట్స్ స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ వేరెవర్ వి ఆర్. స్టార్ట్ విత్ ద స్టడీ. ఎంతో మంది కోసం ప్రార్థన చేయటం, ఎంతో మందిని ఇన్వైట్ చేయటం, ఎంతో మందిని ఎంకరేజ్ చేయటం, ఎంతో మందికి మనం కౌన్సిల్ చేయటం, ఎంతో దేవుడిచ్చిన వాళ్ళు. వి ఆల్ హ్యావ్ ఎ రోల్ టు ప్లే. అండ్ దేవుడు మనకి గిఫ్ట్ ప్రతి ఒక్కడికి ఇచ్చాడు. ఆయన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా మనం ఆపరేట్ చేయాలని. ఫెయిత్ఫుల్ స్టివర్డింగ్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్. మే గాడ్ హెల్ప్ us to discover. May God help us to faithfully steward, to serve others for the edification of the believers, the body of Christ, and for the praise of the glory of God. For that, let us practice. May God bless us. May God bless us. Over to you, Premlata. Any questions? Also, మీరు 7 ఉన్నారు, but still any questions on this? We can see from the scripture. If not, over to you, Premlata. Akka, thank you so much, Akka. It's very challenging message. చాలా challenging గా ఉంది Akka. Thank you so much. In spite of your busy schedule, నిజంగా మాకు మీరు టైం ఇచ్చారు. Thank you so much, Akka. I thank each one of you for joining for the Bible study. I request Dr. Shakila to please pray. థ్యాంక్ యూ అక్క. చాలా వివరణగా చాలా విషయాలు, చాలా సందేహాలు అన్ని కూడా ఎదురవుతున్నాయి. దేవునికి మహిమ కలిగిన దాకా ప్రార్థన చేసుకున్నాం. దేవా, నీకు స్తోత్రాలు నా తండ్రి. దేవా, మమ్మల్ని ఎంతగా నువ్వు ప్రేమించావు తండ్రి. ఎంతగా నా ప్రభ మమ్మల్ని నీ కుమారులు కుమార్తెలుగా మమ్మల్ని చేసుకున్నావు. అనేకులను దీవించడానికి, ఆశీర్వాదమునకు వారసులు అవ్వడానికి మమ్మల్ని నువ్వు ప్రభా ఏర్పాటు చేసుకున్నావు నాయన. పిలిచి ఎన్నిక చేసుకొని ఏర్పాటు చేసుకొని అనేక ప్రదేశాల్లో వాడబడినట్లుగా మమ్మల్ని ఎక్విప్ చేయడానికి కూడా మీరే కృప చూపుచూ ఉన్నారు తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. దేవా, నమ్మకమైన వాడవుగా నువ్వు ఉన్నావు తండ్రి. మేము పొందుకున్న వాటిని మేము గుర్తించడానికి కృప ఇవ్వండి నాయన.
అవి మా కొరకు కాదు గాని దేవా సంఘము నిమిత్తమే, దేవుని రాజ్యం నిమిత్తమే అని మేము ఎరుగున్నట్లు ప్రభువా దేవా నమ్మకముగా నీ ఎదుట మేము ఉండడానికి కృప దయచేయండి దేవా. ఆత్మ వరములే కాదు అయా తండ్రి, ఆత్మ ఫలము కూడా ఫలించున్నట్లు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించండి ప్రభువా దేవా. అక్కను నా తండ్రి మా కొరకు నా తండ్రి అయా బోధించడానికి ఉంచినందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటున్నాం నా ప్రభువా. ప్రతి విషయంలో నా తండ్రి దేవా, ఎవరు ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉందో ప్రత్యేకంగా నాయన తప్పిపోయిన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు సంఘమునకు క్రీస్తు శరీరముగా అతకబడినట్లు ప్రభువా, సంఘము క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ కృపావరములు తండ్రి నాయన అయా మేము జాగ్రత్తగా నా తండ్రి నాయన దేవా నా తండ్రి దాచిపెట్టకుండా పాతి పెట్టకుండా నా ప్రభ దేవా అవి వాడబడినట్లు నా తండ్రి మేమును కూడా జాగ్రత్తగా మెలకుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి దేవా ప్రభా. అలాగే నా తండ్రి స్వలాపం కాక నాయన నీ నామ మహిమపరచు బడు నిమిత్తము వాడబడినట్లు ఎదుటివానికి దీవెన కలుగునట్లుగా అవి వాడబడటానికి సహాయం చేయమని కూడా వేడుకుంటూ ఉన్నాను నా ప్రభ. దుష్టుడు నా ప్రభ అయా నా తండ్రి ఎవరిని తప్పుడు ఆలోచనకు తప్పు త్రోవకు నాయన పట్టుకెళ్ళకుండానట్లుగా అయా సహాయం చేయండి. మేము మెలకు కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి దేవా. బలా నమ్మకమైన దాసుడా అని నీ చేత నా ప్రభ మేము నా ప్రభ అయా తండ్రి ఆ యొక్క సంతోషకరమైన దినము కొరకు నా తండ్రి మేమందరము కూడా ప్రభ అయా నీవు అప్పగించిన దానిలో నమ్మకంగా పని చేయడానికి మా అందరికి సహాయం చేయండి దేవా. అక్కను అన్నను బట్టి వందనాలు ప్రభా దేవా. వారి పరిచర్యలను దీవించండి, వారి యొక్క ప్రతి బోధలోను ప్రభా దేవా నీవే నా తండ్రి అయా ఉపదేశించండి దేవా. అనేకులకు దీవెనకరముగా వారిని ఇంకను నాయన జ్ఞానాత్మతో నింపండి ప్రభా దేవా నా తండ్రి. వారు బోధించుచుండగా అనేకులకు నా ప్రభా అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం దిశగా నడవబట్టడానికి దేవా మరింతగా వాక్యం కొరకైన దప్పికతో ప్రభా రాగలగడానికి ఆయన కృప దయచేయమని కూడా వేడుకుంటున్నాను. ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు. విన్న మేమందరం కూడా ప్రభా దేవా దీవించబడినట్లు దేవా దీనిని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి టీం అందరినీ ప్రభా దీవించమని యేసునామంలో కృతజ్ఞతలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. తండ్రా అక్క థ్యాంక్ యూ అక్క. ఎక్కువ టైం తీసుకున్నానా ఏంటి? పర్లేదు అక్క, పర్లేదు అక్క. థ్యాంక్ యూ Okay, Ram. అక్క. థ్యాంక్ యూ అక్క. Thank you each one of you for joining for the Bible study. Thank you. థ్యాంక్ యూ అక్క.